ಅನುದಾನ ಸಾಲಪತ್ರ ವಿತರಣೆ, ನವೋದಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ವಿಮೆ ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರ ಸಾಲಪತ್ರ ವಿತರಣೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಸ್.ಆರ್. ಗಿರೀಶ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಎಂ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಕರ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಂದನೆಗಳು ಸಾಲಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೀಡಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ. ಕಾವೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಧನವತಿ ಬೆಳೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮದಿಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಾಲಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ, CGM NABARD ಇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯಿತು. Brought a revolution in this cooperative sector. And the revolution is that he has nurtured your bank, this is DCCB Bank's South Canara DCCB Bank, as a modern bank. He is running ahead of time and he is guiding, inspiring other cooperative banks to become like this bank. The true leadership Mr. Rajendra Kumar he has shown by mobilizing more than 4,500 crore deposit through 105 branches. Last year he celebrated 25 years of his leadership in this bank. I am sure another 25 years he will be there as a leader. And under his leadership, this bank will become a symbol of prosperity for all the people, not only for these South Canara and Udupi districts, but for other districts also. He is, on one hand, Government of India thinking of providing the banking at the doorstep. He is already ahead of his time. And all of us here, who are sitting today here and there, must be proud of this fact. हमें गर्व हो रहा होगा इस बैंक ने from every quarter, from every corner, they have won the award. So I must salute you in your leadership. Whether it is cooperative, whether it is SHGs, whether it is farmers, or diversification of loans, digitization, everywhere I notice this bank has got award. I must also congratulate the staff, the officers, the directors of this bank and all the members from PACs to the villages, from the city, who are the depositor, who are the loanees, who are the borrowers of this bank. I am sure all of you must be feeling proud of this day. And I wish the best for this bank under the leadership of Sri Rajendra Kumar. And now when Mr. Sri Belli Prakash ji is here, who is now leading the state for this cooperative sector, so that he is also here to provide the leadership to this cooperative banking sector in the state of Karnataka. So these two gentlemen, now they have joined hand to provide a new future, नया भविष्य
for these cooperative banks in the state of Karnataka. I am sure the cooperative sector is in the safe hand. Cooperative banks are in the safe hands of this Karnataka state. So I am thankful to you, Sri Beli Prakash ji, that today you have come here, and it is a great occasion, honor for all the people here that you are here. I am thankful to you, sir. Finally, I will say, the way this bank is progressing, with the goodwill of all of you and the hard work of all the directors and the leadership provided by Sri Rajendra Kumar ji, I wish the brightest, the best, and in all ways the prosperous bank. This is South Canara DCC Bank. Thank you. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನವೋದಯದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಫೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೊಸ ATM ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 30 ದಿವಸ ಕಳೆದು 31ನೇ ದಿವಸ 1 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೇನು ಹೊಸಬ್ರಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರು ಕೂಡ, ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಜನರ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿದ್ದೇ ಇದು ಪ್ರಥಮ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಲವರು ಮುಖ ಯಾರು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಹಾಕಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಧೈರ್ಯವಂತರು, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೇರುವಂಥ ದಿವಸ ಆ ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಮೋದಿಯವರ, ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಚಿಂತನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಜನರ ಬ್ಯಾಂಕು. ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರುವುದೇ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆದರೆ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇತರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ RBIನ ಒಬ್ಬರು ಗವರ್ನರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ. ಯಾವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೇಳಿದರೆ NPA ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಲಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಗೆ ಅದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನೈದಿಯ ಲೋಗೋ ಅಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನೇನಿದ್ರೆ, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದಲೇ ನಡೆಸುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ದೆ ಅದು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ
ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ನೀರಜ್ ವರ್ಮರವರ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಂದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ವಸೂಲಾತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಮರುಪಾವತಿ ಆಗಿದೆ. 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ, ನಾನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ನಾವು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದಿವಸದ ಕನಸು. ಈ ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾಮನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ. ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಇದ್ದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಮನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಗುಂಪಿನವರ ಖಾತೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಡ್ಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೂಪೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಟ್ಟದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಬಹುದಿನದ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಾಲ ವಿತರಣೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ನೀರಜ್ ವರ್ಮ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಅಲ್ದಾಡಿಸಿ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿಯ ಸಾಲ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡವ ಅಲ್ದಾಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇವನಿಗೂ ಅಲ್ದಾಡಿಸಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನ ಇವತ್ತು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾಹುಕಾರರಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದು ಗೇರು ಬೀಜ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೇರು ಬೀಜ ಭಾಳ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿದೆ, ಗೇರು ಬೀಜದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 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 ಅದು AGM DGM ಜಿಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ನಂತರ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ಅವನು 1.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಏನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಪುನಃ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರು ಸಾಲ ಪಡೆಯದೆ ಅವರ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಗೇರು ಬೀಜ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು, ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಗೇರು ಬೀಜ. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ₹1 ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೊಸ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ RD ಬೆಂಜ ಎಲ್ಲ ₹1 ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು, ನೀನು ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲು ಮಾಡು, ನೀನು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ಯಾಕೆ ಸಾಲ ವಸೂಲು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅವನ್ನ ಅಟೆಂಡರನ್ನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ, ಕ್ಯಾಶಿಯರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ 7 ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದರು. ಕಡೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ನೀನು 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾಲ ವಸೂಲು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪಾಪ ಆಸಾಮಿ 7 ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು. 8ನೇ ಸಲ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದ, ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅವನೊಂದು ಮಾರುತಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಯಾವಾಗ ಇವು ಹೋದ್ರು ಅವರು ಹೇಳೋದು ಸಾಹುಕಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಹುಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. 9 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ಅವರು ಸಾಹುಕಾರ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಇವನ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವನು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಕಾಲಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಎಣಿಸಿ ನನ್ನನ್ನೊಂದು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಸಾಲ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆಯ್ತು ಬಾ ಒಳಗಂತ, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಒಳಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ತಿಂಡಿ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೇಳದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೋಗಿ ಒಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 1 ಪೈಸೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಅಟೆಂಡರ್ 7 ಸಲ ಬಂದ, ಕ್ಲಾರ್ಕ್ 7 ಸಲ ಬಂದ, ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ 7 ಸಲ ಬಂದ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 7 ಸಲ ಬಂದ, ನಾನು 7 ಸಲ ಬಂದೆ, ಇದು 8ನೇ ಸಲ ಬರೋದು, ನೀವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನೋಡು ಮಾರ, ನೀನೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಚಪ್ಪಲಿ ಸವಸಿದ್ದೇನೆ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೇಳಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ದಾಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಮೊತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅವನ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್, ಇವತ್ತಿನ ನಾವು 1 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವರು, ಆ ಥರ ಕೊಡಿ. ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಅಲ್ದಾಡಿಸಿ ಸಾಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಬಾರ್ಡ್ನ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರು, ಇದು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಹೆಂಗಸರನ್ನು ನಂಬಿದಷ್ಟು ನಾನು ಗಂಡಸರನ್ನು ನಂಬಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿ ನಾನು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಮನೆ ನೋಡಿ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕಟ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗಂಡಸರು ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಸಾಲ ವಸೂಲಾಗೋ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದ್ದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಂಗಸರು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು 1ನೇ ದಿವಸ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಕೊರೋನಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಠೇವಣಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಸಿನವರು ಇರ್ಬೋದು, ಠೇವಣಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಲಗಾರ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎದುರ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರೋದು. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆದರಬೇಡಿ, ಇನ್ನೂ ವರ್ಷ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ವರ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ವಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನವರು ವಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಗುಂಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರಿ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ವಿಮೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ನವರು, ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದೀರಿ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಇದ್ದೀರಿ, ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಬೇಕು ಕೊರೋನಾ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಬೇಡದೇ ಕೊರೋನಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಸಮವಸ್ತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಬೆಳೆದಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ತದೆ, ನನಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ DCB ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ, DCB ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳೆದಾಗ ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ನೀರಜ್ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು 25 ಇನ್ನೊಂದು 25 ಬರೋದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವವರೆಗೆ ಈ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಯಾರೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಮಾರ್ಚ್ ನಂತರ ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇ ಮೊದಲು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೀಲಿ. ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಠೇವಣಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಬಾರ್ಡ್ನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಫೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ MD ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಎಫೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಇಡೀ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಜನರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸಾಲಕ್ಕೂ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಲಕ್ಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಜನರಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಅವರಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಠೇವಣಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ हमारा सब नीरज वर्मा जी, हमारा 170 पैक्स है, सबका ओन बिल्डिंग है, सब प्रॉफिट में, एक भी लॉस में नहीं, सब प्रॉफिट में है. डिविडेंड 20% तक देते हैं. डिविडेंड 20% देने का फैक्ट भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में. ये सब ऐसा है, सब साथ मिलके काम करने से ये सब हुआ. ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಬಾರ್ಡ್ನವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಡಬೇಕು, ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತೇನೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.